Hello everyone, I'm Siddish, lecturer in Economics, Dantoscopy College, Chitradurga. Well, we are discussing the second chapter of the macroeconomics, that is national income accounting, where we already take into discussion and we already made the discussion regarding the various aspects in the chapter second. Well, before I continue the chapter, once again I will going to reglance the concepts which are discussed previously. Where in the previous video we talked about factor cost, basic price and market prices, where GDP at the factor cost, GDP at market price, and as well as the replacement of the GVA, gross value added, is it? So that one replaced by whom? CSO, Central Statistics Office, Statistical Office. That one we are detailedly discussed in the previous video. Today we are moving to the another one aspect, that is some macroeconomics identities. What? Some macroeconomic identities. That one we are going to discussing today. Identities means ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನನ್ಯತೆಗಳು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, the measures the aggregate production. Aggregate production means we already know that one very clearly. When we are going to be pronouncing aggregate word, it refers for ourselves. We know the exact meaning of aggregate, the word in the economics. We should understand that aggregate means that total, overall total. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪದವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕಾನಮಿ? 3 sectors of economy. Which are those? Namely agriculture sector, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಈ 3 ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ measures the aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy during a year, but the whole of it may not occur to the citizens of the country. So very important aspect ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದೊರಕದಿರಬಹುದು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರಕದಿರಬಹುದು, ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇ ನಾಟ್ ಮೇ ಅಕ್ಕರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಯೂರ್? ಇಸ್ ಇಟ್? ನಮ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
Let us take one of the example here. For example, a citizen of India working in Saudi Arabia. It's very clear. We just understand. A citizen of India working in Saudi Arabia may be earning her wage and it will be included in the Saudi Arabia GDP. ಅದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ legally speaking, she is an Indian. Is there a way to take into account the earning made by Indians abroad or by the factors of production owned by Indians? ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಏನಂತಾನೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ in order to maintain symmetry, we must deduct the earning of the foreigners who are working within our domestic economy or the payments to the factors of production owned by the foreigners. Got it? ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ GDP-ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಲೀಗಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದೇಶಿಗರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ GDP-ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದವ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದವರು ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಲ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ GDP-ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರನ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಕಣಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದವರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೇಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೊರಿಯನ್ ಓನ್ಡ್ Hyundai car factory, we have to be subtracted from the GDP of India. They are going to be subtracted from Indian GDP. The macroeconomic variable which takes into account such additions and subtractions is known as gross national product. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ GNP ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದೊಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥ Hyundai ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನಿದೆ ಗಳಿಸುವಂಥ ಲಾಭವನ್ನು
ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೋಂಡೈ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಥವಾ ಹೋಂಡೈ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಂಡೈ ಕೊರಿಯಾದವರು. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೇರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಏನಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ, GNP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನು GNP ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ that's why it is therefore defined as GNP summation GDP plus factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world minus factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic economy. Hence GNP is equals to GDP plus net factor income from abroad ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆದಾಯ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಬಂತು ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ? ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಯಾಕೆ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. GDP ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದನ್ನ ಗಳಿಸಿದಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world minus factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic economy. It is, so we can go into the calculating GNP, gross national income. ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ GNP ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. GNP, NNP, NDP ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. GNP ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ income. Later, we have already noted that a part of the capital gets consumed during a year due to wear and tear. This wear and tear is called depreciation. We already know that one. Naturally, depreciation does not become a part of anybody's income. Depreciation does not become a part of anybody's income if we deduct
depreciation from GNP, the measures of aggregate income that we obtain is called NNP, Net National Product. Means ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸವಕಲು ಅಥವಾ ಅರುಕಲು, ಅದು ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಸವಕಳಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆದಾಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಏನು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು GNP ಇಂದ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಸವಕಳಿಯನ್ನ ಕಳೆದರೆ, GNP ಇಂದ ಸವಕಳಿಯನ್ನ ಕಳೆದರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ NNP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ NNP comes from GNP minus depreciation. That's why we have mentioned the one of the equation, that is NNP is equals to or equal to, ಅಸೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. NNP is equal to GNP minus depreciation. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ GNP ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ part of anybody's income. So deduct the depreciation from the GNP. The measure of aggregate income that we obtain is called NNP, Net National Product. ನೋಡು, GNP ಆಯಿತು, ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, NNP ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. GNP, NNP. Okay, it is to be noted that all these variables are evaluated. These are all the variables. Which are those? NNP, GNP, GDP, NP, IP, DP. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, GDP, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ variables, exclusively macroeconomic variables. So that's why note that all these variables are evaluated at market price. ಯಾವ್ಯಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ GNP, NNP variables are evaluated at factor prices. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗಿವನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ NNP evaluated at market price, but market price includes indirect tax. Market price includes ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸಾರಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ
ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕಾಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. When indirect taxes are imposed on goods and services, their price go up. Indirect tax occur to the government. We have to deduct them from NNP evaluated at market price in order to calculate that part of NNP which actually occurs to the factors of production. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿಯ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿಯಿಂದ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್. ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಅದು ಸರ್ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು 50,000 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು 50,000 ಸರ್, ಬಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ 25,000, 5,000, 10,000 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ 25,000 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, 25,000 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫುಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ there may be subsidies granted by the government on the prices of some commodities. In Indian, petrol is heavily taxed by the government, whereas cooking gas is subsidized. ಹೌದಾ? ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ we need to add subsidies to the NNP evaluated at market price. The measures that we obtained by doing so is called NNP at factor cost or a national income. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾದ ತೆರಿಗೆನ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ NNPಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್
ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. NNP ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. NNP ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. NNP ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. NNP evaluated while considering of the subsidies. So we are not deduct the subsidies while measuring of the NNP. This is very clear. You must know that one. NNP ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಹೌದು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? So this is the thing we are going to observe here. So thus NNP at factor cost is equals to national income is equal to NNP at market price minus indirect tax minus subsidies is equal to NNP at market price minus net indirect tax bracket alli net indirect taxes is equals to indirect tax minus subsidies. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಟ್ NNP at factor cost in an equation. Got it? So now we can further subdivide the national income into smaller categories. Let us try to find the expression for the part of national income which is received by households. We shall call this personal income. PI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, it is called as PI. ಏನು? Expression for the part of NI. NI ಅಂದ್ರೆ ಏನು? National income which is received by household. We shall call this personal income. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದನ್ನು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ firm and government entrepreneurs, a part of a profit is not distributed among the factors of production. This is called undistributed profits. Undistributed profit. ಇದನ್ನು ನಾವು undistributed profit ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Government entrepreneurs, a part of profit not distributed among the factors of production ಅನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? Undistributed profit ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We have to deduct undistributed profit from national income to arrive at personal income, since undistributed profit does not occur to the households. Similarly, corporate tax which is imposed on the earnings made by the firms. Corporate tax ಅನ್ನು ಹಾಕೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೇಡ್ ಬೈ firms will also have to be deducted from the national income, since it does not go to the household. Occur to the household. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ do receive interest payments from the private firms or a government on the past loans advanced by them, and households may have to pay interest to the firms and the government as well in case they had borrowed money from either. So we have to deduct the net interest paid by the household to the firms and the government. The households receive transfer payment from government and firms
pensions, scholarships, prices, for example, which have to be added to calculate the personal income of the household, which are the included ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಪಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ minus net interest payment made by the household minus corporated tax plus transfer payment to the household from the government and firms. However, even personal income is not a income over which the household have complete say. They have to pay tax from personal income. If we deduct the personal tax payments from the personal income, we obtain what we know as personal disposable income. So that personal income, personal disposable income, PI minus personal tax payment minus non-tax payments. ಇದನ್ನು personal disposable income ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So finally, personal disposable income is the part of the aggregate income which belongs to the households. They may decide to consume a part of it and save the rest. So this is we are going to be discussed in this video. These are all some of the identities of the macroeconomics. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿದ್ವಿ? GNP ನೋಡಿದ್ವಿ, NNP ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ NNP ಅಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, personal tax payments, non-tax payments. These are all the macroeconomic identities. Got it? So this one we are going to be observed and studied and discussed in this video. In the next video, we are discuss about another important aspect, that is basic national income aggregates. Basic ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.